ضروری نہیں کہ بیماری جو ہے وہ صرف جسمانی ہو، بیماری ذہنی بھی ہوتی ہے، اور ذہنی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پاگل ہیں یا ہمارا ذہنی توازن کھو چکا ہے یا پھر ہماری یادداشت چلی گئی ہے۔ ہمیں تو صرف انہی بیماریوں کا پتہ ہے، مگر ایک اور اتنی بڑی بیماری ہے جس بیماری نے کئی گھر تباہ اور برباد کر دیے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے شک کی بیماری۔ جی ہاں، شک۔ جب بھی شک کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیوی اپنے میاں پر شک کرتی ہے، میاں اپنے بیوی پہ شک کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے رشتے بھی ہیں جس میں دوست ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر بھی شک کرتے ہیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، جیسے میں اکثر بات کہتا ہوں کہ انسان جو ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ تو دیا ہے، لیکن ہم اس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں اس بات کے وٹنس ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 2 سے 3% اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اتنا سارا فارغ پڑا ہوا ہے۔ ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان مصروف ہوتا ہے تو اس کی جو کنسنٹریشن ہے، اس کا جو فوکس ہے، وہ صرف اور صرف اپنے کام کی طرف ہوتا ہے۔ جو وہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی ٹاسکس ہیں، وہ ان کے اوپر فوکس کر رہا ہے۔ آپ ڈی فوکس کب ہوتے ہیں، آپ ڈسٹریکٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ایکسٹرا وقت ہوتا ہے، اور ایکسٹرا وقت میں آپ کو کوئی ہابیز کر لینی چاہیے، کچھ اور کر لینا چاہیے، بجائے کہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں۔ دیکھیں، شک نے، جیسا آپ سب گواہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں آج چھیڑنا چاہتا ہوں، میں آپ سب سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس نے نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ کر دیں۔ اور شک انسان کب کرتا ہے؟ جب اسے تھوڑی سی کوئی ایسا پوائنٹ ملتا ہے یا کوئی ایسی چنگاری لگا دیتا ہے، یعنی کہ کوئی کمپلین کر دے گا، یا پھر کوئی غیبت کرے گا، یا وہ چگلی کر دے گا، تو آپ کو کچھ اور بتایا جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارے اندر ایک اور بڑی بیماری ہے کہ ہم بہت جلدی کسی کی بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی میرا بہت قریبی بندہ ہے، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بات تو اس نے ڈیفینیٹلی کی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہر بار ایسا نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جسے کہتے ہیں ہم چائنیز وسپر۔ آپ نے سنا کچھ اور ریئیکٹ آپ نے کچھ الگ انداز سے کیا۔ اگر آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے، یا تو آپ ایزیوم کریں گے، یا پھر آپ جج کریں گے، یا پھر آپ کسی کی بات سنیں گے، یا پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے رویے میں کچھ تبدیلی سی آ گئی ہے۔ اکثر بیویاں ہوتی ہیں نا، جب ہسبینڈ کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی جب آ جاتی ہے تو اسے شک ہونے لگتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کھوج لگانا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ کھوجی بن جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی سہیلیاں ہوتی ہیں، اپنے دوست ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، ان سے بات کی جاتی ہے کہ مجھے آج کل نا ان پہ شک ہے، یا آج کل ان کا رویہ کچھ تبدیل سا ہو گیا ہے، یہ آج خوش سے رہنے لگی ہیں۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میاں خوش ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے یا کوئی بات چل رہی ہے۔ کیا ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کاروبار اچھا چلنے لگا، انہوں نے اچھے پیسے کمانا شروع کر دیے اور اپنی جاب سے خوش ہیں، ان کا باس ان سے خوش ہے اور اپنے ٹارگیٹ پورے کر رہے ہیں۔ تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی خوشی مل گئی ہو جو وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے، اور وہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ یہاں پر میں ڈسکرمنیشن ہرگز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ خواتین پہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ شک کرتی ہیں۔ مرد حضرات بھی شک کرتے ہیں، اور کوئی جینڈر ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں۔ تو یہ جو شک کی بیماری ہے، اس بیماری نے ہمیں خود بیمار کر دیا ہے۔ اب وہ بیماری بڑھتی کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے بڑھتی ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں بار بار سوچتے رہیں گے تو ہمارا ذہن اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایک ایسا فیز آ جاتا ہے جب ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی کچھ نہ کچھ تو بات ضرور ہے۔ وہ ایکسیپٹ آپ کرتے ہیں
और रिजेक्ट भी आप ही करते हैं। और ये जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के दरमियान जो एक बारीक सी लाइन है, आपने बस उसको क्रॉस ही तो करना होता है, या आपने छलांग लगा के आप उधर चले जाएं या फिर वापस लौट आएं। तो ये सब कुछ करने से पहले ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर लें। देखें, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उनके लिए भी मैसेज है जिन पे शक किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि मुझे शक है कि आपने ये काम किया होगा, बजाय कि आप गुस्से में आए, गुस्सा आ जाता है अगर आपने कोई गलत काम ना किया हो और अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया तो यकीनन गुस्सा आ जाता है। तो आपको अगर गुस्सा नहीं आता, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है, तो आप आराम से प्यार से समझाए भाई नहीं भाई आपको गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सामने वाला आपको कहता है नहीं मुझे श्योर है कि ऐसा ही है, आपका कहीं ना कहीं अफेयर है, या आपने किसी को पैसे भेजे हैं मुझसे पूछे बगैर, या आपने ये काम किया है मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस एग्जांपल को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन बड़ा ही ठंडा, काम और मुस्कुराहट से भरा हुआ होना चाहिए कि नहीं भाई आपको हुई है गलत फहमी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपको जस्टिफाई करना भी पड़ जाए तो आप जस्टिफाई भी कर दें। अक्सर कहते हैं ना कि रिश्तों में जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, ऐसा भी है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, डिपेंड ये करता है कि बात क्या हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो लिहाजा ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपने पास कि किसी भी शक करने से पहले उसकी तह तक जाएं, उस बात को एक बार दोबारा सोचें, क्या ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ, इंसान क्या होता है कि इंसान नहीं बदलता, उसके हालात बदल जाते हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। ये बात मैं अक्सर और बेशतर कहा करता हूँ। तो आप वो तवक्कुआत उनसे हमेशा वैसी ना रखें। अगर वो आपको लग रहा है कि आपसे प्यार वो कम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको अपना वक्त जो है वो कम मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, बाज़ औक़ात ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप क्या जानें कि उनके जहन में क्या परेशानी चल रही होगी, या कोई काम की परेशानी होगी, या फिर पैसों की परेशानी होगी, या फिर अपने अम्मी अब्बू की कोई परेशानी होगी, या अपने दोस्त किसी की परेशानी होगी, या फिर बच्चों की होगी, या फिर बहन भाइयों की होगी। कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। या फिर इंसान कभी ना कभी, अब बाहर जाते हैं, 100 मामलात होते हैं, किसी न किसी मसले में आप फंस जाते हैं। अब आप इतना सेंसिटिव मैटर होता है कि आप हर एक के साथ डिस्कस भी नहीं करना चाहते। अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए हो सकता है कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। तो समझदारी इसी में ही है कि हम इंतज़ार करें कि अगर कोई बात है तो वो आपसे आकर खुद करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे और आपके जहन में बार बार वो क्लिक हो रही है बात, तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप उनसे बात कर लीजिए। बैठें, तरीके से बात करें और किसी से डिस्कस ना करें। देखें, जब भी आप किसी से डिस्कस करेंगे कि मुझे शक है कि इन्होंने ये काम किया है, तो आप जिससे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके साथ कितने ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट होंगे भी या नहीं भी होंगे, दोनों सूरतों में से एक बात होगी। तो हर बात की 2 बातें होती हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर तो ऑनेस्ट हैं आपको समझाएंगे कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा शक कर रहे हैं, आपको बेहतर मशवरा देंगे। अगर आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है तो वो क्या करेंगे, मज़ीद आग लगा, हाँ बिल्कुल सही सोच रही हो, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं भाई, ऐसा ही होगा, मुझे भी लगा था। उन्होंने अपना एक साथ में ना, वो क्या कहते होते हैं, एक क्लिप अपना भी डाल देना है। वो कहते हैं ना, अपना हिस्सा डाल देना है कि हाँ ऐसा होगा, मैंने भी ऐसा सुना था, वो भाई फ़ोन लेके चले गए थे बाहर, वो मुझे भी ऐसा लगा था, वो शॉपिंग करने गई थी तो इतनी लेट क्यों आई भाई। तो ये जो लोग होते हैं ना आपके इर्द गिर्द आगे पीछे, ये सिर्फ़ और सिर्फ या तो तमाशागीर होंगे, या फिर आग लगाएंगे, या बहुत कम रेशो होगी जो आपको समझाएंगे कि आप ऐसा ना करें, आपका घर बर्बाद हो सकता है, आप आपस में लड़ेंगे, बच्चों पे इफेक्ट हो। इससे बेहतर ये है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें, उनके साथ ऑनेस्ट रहें, और एंड इस पे करते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पॉइंट टू बी नोटेड में फिर होगी मुलाकात।